بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ گوگل، یوٹیوب اور یہ عام ویب سائٹس جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا صرف 1% حصہ ہے جو بالکل معمولی سا ہے۔ انٹرنیٹ کا بہت بڑا حصہ عام یوزرز کی نظروں اور ان کی پہنچ سے چھپا ہوا ہے، جسے ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ ڈیپ ویب ورلڈ یا ڈارک ویب ورلڈ تک وہی پہنچ سکتے ہیں جنہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوتا ہے، ورنہ عام بندہ صرف گوگل، یوٹیوب جیسی عام ویب سائٹس تک ہی رہتا ہے۔ وہاں پر جا کر کچھ کرنا، کچھ خریدنا یا بیچنا ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ہر قسم کے غیر قانونی کام اور غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں۔ وہاں منشیات، اسلحہ، جعلی آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ لوگوں کے قتل کی بولی لگائی جاتی ہے۔ وہاں پر پیسے بھر کر لوگوں پر ظلم ہوتا ہوا یا ان کو مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے انہیں قتل کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ موجود ہے۔ اس ویڈیو میں دکھائی گئی تصاویر بھی وہاں کی ایک سب سے بڑی خطرناک ویب سائٹ الفابے کی ہے، جہاں منشیات اور اسلحہ، لوگوں کے ATM کارڈز کی معلومات بیچی جاتی ہے۔ حال ہی میں تقریباً 2-3 ہفتے قبل یہ ویب سائٹ بند کر دی گئی تھی، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شاید اس ویب سائٹ کو بنانے والے لوگ لوگوں کے پیسے لے کر فرار ہو گئے، مگر حقیقت کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس ویب سائٹ کو بنانے والے 2 لوگ تھے، جن میں سے ایک کینیڈا کے شہری الیگزینڈر کینسس تھا، جو DSEC کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شخص تقریباً 8 سال سے تھائیلینڈ میں مقیم تھا۔ جب اس کو پکڑا گیا تو اس کے پاس سے 4 بہت ہی مہنگی گاڑیاں، عالی شان گھر اور تقریباً $23 کروڑ کے پیسے نکلے، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر اس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دوسرا ساتھی بھی ہے جو الفیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی خطیر رقم لے کر آج تک فرار ہے۔ یہ ویب سائٹ اب بند کر دی گئی ہے۔ یہ تو صرف ایک ویب سائٹ تھی۔ اگر آپ ڈارک ویب کی زیادہ تر ویب سائٹس کی کہانی پڑھ لیں کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، تو آپ شاید ڈارک ویب کا نام بھی سننا پسند نہ کریں گے۔ ڈارک ویب ورلڈ یا ڈیپ ویب ورلڈ کے بارے میں کچھ حقائق پیش خدمت ہیں۔ ڈارک ویب ورلڈ میں ایک ایسی ویب سائٹ بھی پائی جاتی ہے جہاں عورت کو پکانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ وہاں حقیقت میں ایک مردہ عورت کے جسم پر کٹ لگا کر اس میں مسالہ بھر کر اسے فرائی کر کے دکھایا گیا تھا۔ ڈارک ویب ورلڈ میں ایک ایسی ویب سائٹ بھی موجود ہے جہاں آپ صرف 20,000 یورو ادا کر کے یورپ بھر میں کسی بھی شہری کے قتل کی سپاری دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ہدف صحافی ہے تو یہ قیمت 70,000 یورو ہوگی، اور اگر کوئی سیلیبریٹی ہے تو یہ قیمت 1,00,000 یورو سے شروع ہوگی۔ ویڈیو کے شروع میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، یہ کل انٹرنیٹ کا محض 1% ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ڈارک ویب یا ڈیپ ویب کی دنیا میں کل پیجز کی تعداد 550 ارب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے پیجز کی بات کی ہے، ویب سائٹس کی نہیں۔ گوگل کروم، فائرفاکس، سفاری یا اس طرح کے عام براؤزر سے ڈارک ویب یا ڈیپ ویب سائٹس تلاش کرنے پر آپ کو متعلقہ حکام گرفتار کر سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس کے لیے الگ براؤزر استعمال ہوتا ہے جو میں نہیں بتا سکتا۔ وہ براؤزر مکمل طور پر پرائیویٹ ہے، جس تک رسائی کسی حکومتی ادارے کی بس کی بات نہیں۔ CIA کے مفرور ایجنٹ ایڈورڈ ڈسنورڈن نے اس براؤزر کی بات کی تھی کہ وہ براؤزر CIA کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ ڈارک ویب سائٹس پر آپ کو پاکستانی 1,00,000 روپے میں جعلی امریکی پاسپورٹ مل سکتا ہے۔ وہ پاسپورٹ ہوگا تو اصلی، بس اس پر آپ کی تصویر لگا دی جائے گی۔ ظاہری بات ہے ڈارک ویب پر کیش یا چیک نہیں چلتے، وہاں پیمنٹ بٹ کوئنز میں ہوتی ہے، جو کہ اب ایک ڈیجیٹل کرنسی بن چکا ہے۔ جن ملکوں میں صحافی حکومتی پابندیوں میں ہے، جیسے نارتھ کوریا وغیرہ، وہاں کے صحافی دوسرے ممالک کے صحافیوں سے ڈارک ویب ورلڈ سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈارک ویب ورلڈ میں مجھے ایک ویب سائٹ ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جو کہ ایک شخص کی پرائیویٹ سائٹ تھی۔ اس نے دنیا بھر سے لوگوں سے ایسی ویڈیوز اکٹھی کی تھیں جس میں خطرناک سے خطرناک اور خوفناک سے خوفناک خون میں لت پت فوٹیجز ہوں، جیسے کسی ٹرک کے نیچے آ کر کسی کا بھیجا باہر آ گیا تو اس کی ویڈیو،
कोई ट्रेन के नीचे आ गया, उसका धड़ 2 टुकड़ों में बट गया तो उसकी वीडियो। इस साइट पर ऐसी सैकड़ों वीडियोस थीं। रेडिट नामी वेबसाइट पर एक शख्स ने इंकिशाफ किया कि मैंने डार्क वेबसाइट पर एक वीडियो पर कमेंट किया। मैंने ये कमेंट एक जाली नाम से किया था। कुछ ही देर बाद वेबसाइट के मालिक ने मेरे कमेंट के जवाब में मेरा दुरुस्त नाम लिखा और मेरा हाल पूछा। यानी उसका कंप्यूटर हैक हो चुका था और उसकी मालूमात वेबसाइट के मालिक तक पहुंच चुकी थी। जिन हकाइक से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं, इसके लिए आपको अपने दिलों की धड़कनों को थामना होगा। दुनिया में इंटरनेट की एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिसे गूगल तक सर्च नहीं कर सकता। ये कम्युनिटी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त समेत बच्चों के साथ जिनसी फेल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के बाद उनके तशद्दुद ज़दा आज़ा की तशहीर से वाबस्ता है। यही नहीं बल्कि इस कम्युनिटी से जुड़े लोगों को अपने टास्क पूरे करने के लाखों डॉलर्स अदा किए जाते हैं और पेमेंट का तरीक़ाकार इतना खुफिया होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे या खुफिया एजेंसीज को भनक तक नहीं पड़ती। इस कम्युनिटी तक एक आम सारिफ की रसाई नहीं होती, बल्कि मुकम्मल छानबीन के बाद दुनिया भर से सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और काबिल भरोसा लोगों को इस कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पर मौजूद जिनसी हेजान और इंसानी जिस्मानी आज़ा की खरीदो फरोख्त के गोरख धंधे से जुड़ी इस हकीकत को डार्क वेब या डार्क नेट का नाम दिया जाता है। बैनुल अक़वामी जरीदों के 2007 के आदाद शुमार के मुताबिक इस धंधे से वाबस्ता लोगों की तादाद 4.5 मिलियन है, जो करोड़ों डॉलर्स की तिजारत से जुड़ी है। जनवरी 2007 से दिसंबर 2017 तक इस कारोबार के सारिफीन और नाजरीन की तादाद में खतरनाक हद तक 500 गुना इजाफा देखने को मिला है। कानूनी इदारों और खुफिया एजेंसियों की इस धंधे तक वाज़ेह रसाई न होने की वजह से आदाद शुमार का ये तखमीना इससे भी बढ़ सकता है। इस धंधे का सबसे अहम जुज़ पैराफीलिया या वॉलेंट पोल इंडस्ट्री है, जिसमें बड़ी उम्र के लोग बच्चों या बच्चियों से जिनसी फेल करते या उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दिखाते हैं। ये डार्क वेब की सबसे ज्यादा मुनाफा पहुंचाने वाली इंडस्ट्री है। तीसरी दुनिया के ममालिक के बच्चे और बच्चियां डार्क वेब पर बेचे जाने वाले मवाद का आसान तरीन हदफ है। इन ममालिक में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल है। यहाँ पर भारत में होने वाले राधा कत्ल केस का हवाला देना बहुत जरूरी है। 2009 में भारतीय शहर मुंबई के एक अपार्टमेंट से राधा नामी 6 साला बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी, जिसे जिनसी दरिंदगी के दौरान शदीद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए हाथ और कलाइयां काटी गईं, जुबान नोची गई थी और नाजुक हिस्सों पर छुरियों के वार किए गए थे। मुंबई पुलिस ने इस केस की तहकीकात कातिल के नफ्सियाती होने के जाविये पर की और कातिल को सीरियल किलर का नाम देकर फाइल को बंद कर दिया था। लेकिन असल में मामला ये नहीं था। ठीक 2 साल बाद मुंबई में ही बैठे हुए एक हैकर ने डार्क वेब की कुछ जिनसी वेबसाइट्स को हैक किया तो वहां उसे राधा की वेबसाइट मिली। वीडियो पर 2 साल कबल किए जाने वाले लाइव ब्रॉडकास्ट का टैग लगा हुआ था। हैकर ने मुंबई पुलिस को आगाह किया तो तफ्तीश को पूल इंडस्ट्री से जोड़कर तहकीकात की गई। इन तहकीकात के बाद हौलनाक और इंतहाई चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए। राधा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हुए इंटरनेट पर बराह रास्त नशर किया गया। इसके साथ कई लोगों ने रेप किया और हाथ कलाइयां काटने के टास्क मिले तो हाथ और कलाइयां काटी गईं। नाजुक हिस्से पर छुरियां मारने का टास्क मिला तो बेदर्दी से छुरियां मारी गईं और इस ब्रॉडकास्ट के लिए कई लाख डॉलर्स अदा किए गए। तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया गया तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से लेकर सियासतदानों तक लोग इस कत्ल की वारदात से जुड़े हुए पाए गए। पुलिस वालों के पर जलने लगे तो फाइल बंद कर दी गई और आज तक कातिल खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही ज़ैनब कत्ल केस में भी हुआ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जुल्म की ये दास्तान हमारे इर्द गिर्द जारी है। इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बेहयाई और बदतहज़ीबी के कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।